哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。感谢主，今天还是正月初三，我们要祝大家新年快乐，身体健康，万事如意。恭喜恭喜！上帝祝福，哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要来敬拜赞美我们的神，我们要一起来唱一首歌，哈利路亚！我们要感恩的心来敬拜我们的神，哈利路亚！我们一起来唱。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝，我要感谢你。我们要献上我们的感谢，献上我们的感恩，因为他是的神，哈利路亚！我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。从头来唱，哈利路亚！哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝，哈利路亚，来敬拜我们的神，哈利路亚，全心全意来敬拜他，哈利路亚，上帝，我要感谢他。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。哈利路亚。你的恩典，献上你的感恩，献上你的感谢，哈利路亚！拜你上帝，我们感谢我们的神。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。我要感谢你，我要哈利路亚，感谢你，你的美好的神，你温和良善的神。我们要低头祷告。哈利路亚，主啊，我们感谢你，我们敬拜你，因为你是温和，你是温和善良的主。哈利路亚，感谢你，感谢你，主啊，我们要开始我们的崇拜会，愿主带领我们从开始到结束。主啊，让圣灵恩膏我们大家，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。我请弟兄姐妹大家站起来，一首歌。
一天过了一天，一夜过了一夜，一年又过了一年，但是我们上帝的恩典永不改变的。哈利路亚！阿门。我们要一起来唱《大地回春》，起来来唱，阿门。欢迎大地回春，光明时光已经来到，新的见证就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过天地。欢迎大地回春，光明时光已经来到，新的见证就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过天地。哈利路亚，哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们感恩传扬主名。哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们迎接大地欢相信。嘿，欢迎大地回春，光明神光已经来到，新的见证就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过天地。哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们感恩传扬主名。哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们迎接大地欢相信。嘿，欢迎大地回春，光明时光已经来到，新的见证就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过天地。弟兄姐妹，如果今年我们要不一样，我们要靠着耶稣基督。哈利路亚！我们一起唱，今天可以不一样。今天我可以不一样，今天我心里有盼望，今天我将会有力量，今天会不一样，我的心情将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样，今天可以不一样，今天靠着不靠自己，就是一个都变成心，靠着耶稣就不一样，今天可以不一样，今天靠着不靠自己，就是一个都变成心，靠着耶稣就不一样，今天我可以不一样，今天我心里有盼望，今天我将会有力量，今天会不一样，我的心情将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样，今天可以不一样，今天靠着不靠自己，就是一个都变成心，靠着耶稣就不一样，今天可以不一样。哈利路亚！如果我们要不一样，我们要靠着我们的耶稣基督，就是一个都变成心，靠着耶稣就不一样，靠着耶稣就不一样，靠着耶稣就不一样。哈利路亚！我们
要靠着耶稣，我们的一天可以不一样。哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要来领受神的话语。我们要继续唱一首歌，《恩典之路》。哈利路亚！我们的一生在道路上可以喜乐，这是真的是我们恩典的路。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的一起，这一生都是祝福。从头来唱，你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的一起，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手这里我走着人生路。我们从头来唱。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的一起，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走着人生路，一步又一步，一步又一步，哈利路亚，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走着人生路，再一次，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走着人生路。哈利路亚，哈利路亚！感谢赞美你主啊，主你是我们的主，你走正路，我们走正路，高山或低谷，一路都有你来保护我们，主啊！感谢你，感谢你，主啊！你的恩典这么大，就在我们的身上。感谢你，感谢你，主啊！我们的生活才充满了阳光，因为有你的恩典。
我们的生命才充满了盼望。感谢你，感谢你，主啊！我们爱你，因为你那么美好的主。感谢你，感谢你，主啊！我们荣耀你的名，哈利路亚！感谢你，感谢你，主啊！我们的一生在道路上，我们可以喜乐平安度过每一天，这也是你的恩典的道路，主啊！感谢你，感谢你，主啊！感谢你，感谢你，主！我们敬拜你，主！哈利路亚，哈利路亚！感谢赞美你，主啊！感谢你，感谢你，主啊！感谢你，主啊！我们已经赞美你，荣耀你的名，主啊！我们相信你与我们的同在，主！感谢你，感谢你，主啊！接下来我们需要你的话语，你的话语给我们力量。感谢你，主啊！我们有全心全意来领受你的话语，主啊！求你跟我们每个人说话，主啊！感谢你，感谢你，主啊！求你恩靠你的仆人，今天要分享你的话语，主啊！我们要安静坐下来聆听你的话语，主啊！感谢你，奉主耶稣基督圣名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。这夜里来迎春花开，迎春花开人人爱。新年蒙恩，恭喜恭喜，大家平安。很高兴我们今天能够见面。Selamat Tahun Baru Imlek, senang sekali kita hari ini bisa jumpa. Ya, kita akan memperingatin Imlek itu apa? Ya. Kita sudah banyak mendengar, 我们听过很多种的说法关于阴历。最主要的就是我们要知道阴历是从哪来的，要有历史性的才能够界定。Ya. Imlek banyak media yang menceritakan, namun kita perlu melihat kembali di dalam sejarah itu seperti apa, supaya kita tidak salah mengerti, ya. Tidak salah mengerti. Nah, Imlek ini adalah tahun baru kalender lunar, ya. Kapan mulainya? 农历的新年是从什么开始的呢？农历开始的时候是2697年前， sebelum Masehi 2697 tahun itu mulai 皇帝 sudah ada， 所以是有称作黄历。Jadi sejak hampir 4.800 tahunan sudah ada. Ya. Mulai ditentukan adalah bulan pertama, hari pertama itu 正月初一 元旦, itu mulai dari Han Wuti. Han Wuti itu mulai dari sebelum Masehi 104 tahun. Nah, mulai saat itu sudah ditentukan 定为元月初一是元旦。那个时候是叫元旦，不是叫春节。Itu masih disebut Yentan, ya, belum lagi Chunjie. Ya. Nah, sejak kapan dipanggil Chunjie? Disebut Chunjie itu ya tahun baru Imlek kapan? Ya. Chunjie itu mulai dari Xinghai Geming Iho, berarti 1912 ya, Masehi 1912 setelah ada Republik Zhonghua Mingguo itu, ya, itu sudah tidak jauh dari itu. Nah, sejak itu kita di Zhongguo itu memakai kalender internasional, 使用农历。那个时候中国使用农历，以前没有农历，以前只是使用阴历。所以农历开始就有元旦，那个元旦是国际性的元旦了，1月1号，公元1月1号。Jadi dia pakai tanggal 1 Januari sebagai元旦。Sejak itulah diganti, ya, 阴历正月初一 diganti jadi ya
Chunjie. Nah, sejak itu Chunjie. Nah, Chunjie juga banyak disebut Guonian. Nah, Chunjie adalah ya, 华人的传统节日. Ya, itu adalah festival ya, tahun baru kalender lunar itu untuk seluruh orang Tionghoa sejak 4.800-an sebelum Masehi itu sudah ada. Jadi sejak itu sudah temurun sampai sekarang. Ya. Jadi sebelum Masehi 2.700 tahun， 公元前2700多年的时候，已经就有阳历了，就有正月初一了。所以我们不要误解，农历新年正月初一不是某个宗教的节日。Dia bukan hari perayaan untuk agama tertentu. Ini harus kita ingat, jangan salah. Ya, jangan salah. Seluruh orang Tionghoa, bukan hanya di Tionghoa aja, di seluruh bumi. Ya, asal dia orang Tionghoa, dia boleh merayakan. Karena itu hitung dari tahun baru kalender lunar. Ya, saya percaya Bapak dan Ibu sudah banyak yang mendengar ya. Tentu itu 听说过的。不要记住就是了，2700多年前，2700多年前，公元前就有了。那什么时候呢？开始的呢？是1912年开始称为春节。所以春节是华人的传统节日，不是宗教的节日。什么宗教都没有这个节日，只有华人就有啊，只有人有。那纪念这个春节嘛，就有很多传统的习俗，untuk memperingatin ya. Hari raya ini banyak ada tradisi-tradisi yang terjadi ya, seperti Chanchen. Chanchen itu 打扫家里内外ya. Chanchen itu membersihkan rumah itu bagian dalam dan luar ya, membersihkan semua. Jadi termasuk kamar, meja segala ya. Yang mampu malahan mebel perabotan diganti dengan baru setiap tahun baru ya. Jadi mereka mau suasana baru ya. Bersihkan, ada yang diganti kalau mampu. jadi 禅城就是打扫全部清洁，但是只打扫外面的，主要这个禅城是打扫，意思什么呢？含义是我们打扫清洁，不单单外面，也不单单房子的外面，房子的里面，包括我们也是应该是打扫干净。除夕 malam tahun baru， nah malam tahun baru itu adalah untuk reuni 团圆。 那个时候团圆很重要的，因为团圆是一家人，不是外人。团圆itu tidak untuk orang luar, ya, hanya untuk keluarga saja. Jadi berkumpul 在圆桌上一起吃饭，然后嘛一起庆祝，就是要过这个元宵，这个团圆饭。那不是过元宵，过这个除夕，所以呢大家都要和和睦睦的，这表示什么呢？这个团圆就是表示说。 从各地都回来了，在一起结合在一起，然后嘛就要彼此相爱。Jadi tujuannya untuk 团圆 reuni bersama keluarga itu tujuannya adalah satu, itu adalah saling mengasihi, saling memaafkan. Ya. Nah, tradisi hongbao apa sih? Ya hongbao saya nggak usah jelasin, setiap orang juga pengen ada hongbao ya. Hongbao itu hanya satu tanda keberuntungan saja. Kalau dahulu itu untuk anak kecil, ya sui qian, ya, supaya dia cepat bertumbuh, ya, umurnya bertambah, dia mudah untuk bertumbuh, ya. Kalau orang tua itu supaya dia sehat dan dia beruntung, ya. Terus kalau di Indonesia, di negara bagian Tunania, ASEAN sini banyak ada ningkau. Ya ningkau di sini soal ningkau sungguh tidak sama, ya. Warnanya beda, ya. Kalau di sini coklatan, di sana putih ningkaunya. Jadi kita tahu beda di situ. Ningkau itu cuma satu makanan ya dari nomi ya, dari beras ketan itu untuk tandanya apa? Nian kausen. Ya, supaya kita tiap tahun itu ada peningkatan, mau itu sebagai pejabat, 做官的还是工作的、做生意的，年要kausen. Hanya satu simbol aja, simbol aja. Nah, kalau panen udah biasa, panen kita udah ketemu harus panen dan kongsi itu kita ngerti, kongsi itu mengucapin dengan hati ya sesama ya supaya dia dapat mujur dan dapat beruntung yang baik pada tahun baru ini.
Nah, kalau orang ucap kongsi, kita ucap kongsi juga ya. Jangan orang kongsi kita diam ya. Kongsi itu kedua belah pihak itu harus saling mengucapin. Ya. Jadi Chunche itu, kesimpulan Chunche itu adalah musim festival, musim semi. Karena di Chungko itu musim semi, Chunche-nya, tahun baru Imleknya. Kalau di negara lain, misalkan di dunia bagian selatan itu beda, karena beda cuaca ya, waktu cuacanya beda. Jadi Chungko itu adalah musim semi, maka disebut Chunche. Nah, waktu musim semi datang itu Tati Hui Chun. Jadi berubah semua tuh, ya. Kita bisa melihat suasana berubah sekalian, Tati Hui Chun. Artinya bumi kembali ke semi, musim semi. Ya, tumbuh-tumbuhan pada bertumbuh, ya, mulai bibit mulai bertumbuh dan mulai berkembang. Ya, warnanya bagus sekali, seger sekali. Nah, cuaca di waktu itu juga mulai rasanya nyaman, mulai hangat karena ya spring winter udah lewat ya musim dingin udah lewat, ini mulai hangat. Jadi ada kehangatan, ada kesegaran, itu adalah tandanya sesuatu hidup baru, sesuatu yang baru. Dan baru itu adalah tanda ya, pengharapan untuk yang baru, karena yang lama sudah berlalu. Ya, berlalu. Nah, tahun baru itu adalah Wan Xiang Tensing. Ya, semuanya menjadi baru. Ya, bukan soal di rumah, bukan soal lingkungan, ya. Bukan soal malam cuci, makan bersama, saling memaafkan, ya, bukan itu saja. Ya. Nah, cuci itu artinya menghilangkan yang gelap, ya, datang yang terang. Ya, cuci itu, si itu adalah gelap. Ya, cuci itu menghilangkan gelap, datang terang. Ya, jadi kita butuh terang juga kalau masuk ke tahun baru ya, jangan gelap terus nih. Nah, terang itu dari mana? Ya, saya percaya Bapak dan Ibu, 弟兄姐妹们都知道吗？神说我就是世界之光，在我一起的就没有黑暗了。Ya, jadi ya kata Yesus, aku adalah terang ya. Ya, jadi kita gampang sekali ingat ya. Nah, Wan Xiang Tensing itu adalah tahun baru itu apa sih pembaruannya? Ya. Ya, sini saya contoh 4. 1, kalender. Ya. Kalender pasti ganti baru. Kalender bagus kayak apapun juga, masuk ke tahun baru pasti ganti baru, ya, karena sudah ganti tahun. Ya. Tidak ada orang yang mau simpan kalender lama. Ya, ya, 没有人家收那个日历的，ya, 月历、年历没有人家收的，这是换新的，itu baru. Kedua, lingkungan baru tadi saya sudah jelaskan，我已经说了，刚才是万象更新了，所以大地都回春了，不一样了，所以整个地面都环境都改了。所以这个环境的更新，ya, 环境的更新 itu adalah suasana baru. Yang kedua, yang ketiga, setiap orang，每个人到了春节就是加1岁了，立春以后就开始算多1岁了。Ya, sebelum Imlek 2 minggu itu sudah masuk ke musim semi, itu sudah tambah 1 tahun. Ya, jadi 弟兄姐妹 Bapak Ibu, kalau Chunche itu tambah 1 tahun ya bersyukurlah ya. Tuhan kasih kita tambah 1 tahun lagi ya, tambah 1 tahun. Jadi itu pembaruan. Tidak mungkin kita umur 30, tahun depan masih 30, 2 tahun lagi 30, nggak mungkin. Ya, itu tetap harus. Ya. Tahun boleh berubah. Ya. Tiap tahun akan berubah. Tuhan ingin setiap tahun itu kita ada perubahan. Namun 1 tahun tetap 12 bulan. Ya, tetap 12 bulan. Dan ingat, setiap hari itu cuma 24 jam. Jadi ada keterbatasan juga, ya, keterbatasan juga. Nah, bagaimana kita ada perubahan? 我们怎么样去更新来进入新的一年呢？这个一年是充满希望的一年，弟兄姐妹。Ya, semua orang pengen tahun baru itu sesuatu pengharapan, sesuatu perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya, yaitu pasti, ya pasti. Tapi gimana kita? Ya, kalau kalender baru pasti kita ganti, suasana baru kita pasti hadapin, ya kan? Umur bertambah pasti kita hadapin. Ada 1, 心智要更新。心智 itu adalah jiwa, itu roh dan pikiran kita itu harus berbaruin baru kita masuk tahun baru. Ya, seperti tradisi cuci itu sama cancan itu bersih-bersihin ya. Itu sudah simbolnya membersihkan luar, membersihkan dalam. Nah, itu jadi supaya kita bisa
ada perubahan di dalam jiwa kita untuk masuk ke tahun baru. Jangan kita masuk ke tahun baru tapi masih jiwa lama ya. Sedang kita mau mendapatkan pengharapan yang baru, sesuatu yang lebih baik. Nah, ini Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita setiap orang pengen ya, masuk ke tahun baru itu dengan pengharapan baru. Walaupun keadaan sekarang Covid, percaya ya, kalau kita bisa berubah ya, kita akan masuk sesuatu tahun baru yang luar biasa. Ya, mau nggak kita berubah? Ya kan? Cuaca boleh begitu, bencana boleh begitu. Ya, itu sudah Tuhan tahu semua. Tapi Tuhan ingin kita itu ada perubahan di dalam diri kita. Keadaan begitu kita bagaimana merubah, kita menghadapin. Ya, kita percaya pasti kita akan dapat lebih baik. Kita akan lebih baik di tahun baru ini. Nah, 心智要更新，心智要更新。心智是什么呢？更新呢？我们知道，我们每一年都增加1岁，对吗？Ya, kita mulai belajar. Musa berdoa di Mazmur 90 ayat 9 sampai 12 ya, berdoa. 我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。Kita hidup di dalam keadaan tahun-tahun yang perlu kita lalui dengan begitu rupa, ya kan? Seperti napas, seperti tansi, ya, seperti napas sekali, ya, seperti mengeluh sekali, ya, pernapasan begitu, ya. Tapi dalam keadaan yang susah, ya. Pasti itu pasti kita ngalamin ya. Nah, 人生一生就70岁ya, 70岁. 若强壮可以80岁 ya. Berarti apa? Berarti kita punya waktu itu terbatas. Boleh tahun tambah tahun, setiap tahun kita bertambah-tambah. Ingat, ada keterbatasan ya, ada keterbatasan. Kapan kita nggak tahu. Tapi kalau 70 itu sudah mulai ya, masuk ke masa-masa ya, kesusahan ya. Kalau saya ada 70 lebih juara saya begitu ya. Tapi puji Tuhan kita masih diberikan kekuatan sehat ya. Nah, 如果强壮能够到80岁，但其中所经花的不过是劳苦愁闷，转眼成空，我们便如飞而去了。Ya, sebentar kita akan hilang begitu saja, cepat sekali. Setiap tahun ya. Begitu tahun depan sebentar lagi udah masuk tahun baru lagi, masuk tahun baru, begitu cepat berlalu. Ya kan? Nah, kita hidup di dalam keadaan, ya kita nggak ngerti, ya kan? Kita harus bagaimana hidup di dalam keadaan begitu. Ya, 谁晓得你怒气的前世？谁按照你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？求你指教我们，怎么样数算自己的日子，好叫我们得到这类的心。Doa Musa untuk mendapatkan ya, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan ya, melalui cara hitung hari-hari demikian. Nah, kita hidup ini kita harus ngerti ya. Setiap hari kita hidup ya. 1 tahun lewat, pernahkah kita renung kembali ya kan? Tahun boleh bertambah ya. Seharusnya setiap tahun kita bertambah, umur kita bertambah. Harusnya kita semakin bijaksana, karena yang kita alami sudah banyak, pengalaman sudah banyak, pengetahuan sudah banyak. Harusnya kita makin bijaksana, ya. Namun kadang，往往我们就是年纪大了，每年的增加，但是往往我们就是没有得着智慧的心。Seringkali kita lupa, ya. Hidup di dalam keadaan sedemikian rupa, kita lupa, ya kan? Mendapatkan hati yang bijaksana dari Tuhan ya, sehingga kita hidupnya sia-sia ya kan. Maka hati-hati di dalam kehidupan kita tahun baru ini, kita bagaimana mengenal ya kan kehendak Tuhan itu, sehingga kita ya, tidak menghadapi sesuatu dari murka atau gemasnya Tuhan ya. Kita bisa hidup dengan baik ya. Jadi setiap tahun kita tambah, 不要忘记，岁数增加，你的智慧要增加。如果岁数增加，你的智慧不增加，像小孩子一样，那就糟糕了。弟兄姐妹们，Bapak Ibu, ya, kita bagaimana untuk mendapatkan hati yang bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, hati yang bijaksana itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu dalam segi pandang Tuhan, bukan segi pandang kita. Ya, manusia tidak bisa menilai itu bijaksana atau tidak.
Ya, mungkin menurut dia bijaksana, tapi menurut Tuhan tidak, belum tentu。ya，所以我们不要以为我们是很智慧的人了，是吧？我们很有道德的人了，不要误会，不要搞错。对，智慧的心是神的观点，从神的方面、神的旨意，认为你所做的是不是合神的喜悦、神的悦纳。如果神不喜悦来讲，神不悦纳来讲，你说的智慧是你的智慧，不是神所要的智慧。我们要的是从神来的智慧，让我们能够理解、分别是非，就是像神一样照我们，让我们能够得到真理，真理的仁义和圣洁。Jadi kita butuh untuk berubah kita, ya. Bagaimana kita berubah kita yang lama, orang lama ini kita harus tinggalkan, dan kita harus pakai baju yang baru. Di sini ya katakan menjadi orang yang baru, ya, jadi orang baru. Mandarin 中文说是穿上新衣，ya， 新这改换一新， jadi 改换一新。jadi baru, perbaruan baru。穿上新衣什么呢？穿上新衣很容易，圣经是告诉我们的，并且穿上新人。新人怎么穿？ orang baru, manusia baru bagaimana 穿？不能够。新人的意思就是说，你怎么样今年成为新人，就是不是老人了， jadi bukan orang lama lagi。 Jadi kita tahun ini kita harus berubah, minta Tuhan kasih kebijaksanaan, minta Tuhan tolong kita berubah, ya, berubah kita, ya, pikiran dan hati kita, ya, berubah menjadi yang baru, yang sesuai kehendak Tuhan, dan kita akan dijadikan orang yang baru, ya, menjadi Xingren, ya, Xingren Mandarin itu orang yang baru, ya. Jadi kita diperbarui menjadi yang baru, tidak seperti yang dulu lagi. Boleh tahun lalu kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, ya, tahun ini jangan lagi, Bapak Ibu, ya kan? Kita harus sadar bahwa kita harus diperubah, diperbaruin sehingga kita bisa masuk tahun baru yang penuh anugerah Tuhan. Dan kita harus ikutin kehendak Tuhan itu di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, ya, sesungguhnya, 是真理的仁义和圣洁。 Kalau kita masih hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan, sia-sialah di tahun ini. Jangan, saudaraku, ya, kita udah kasih Tuhan kasih kesempatan untuk kita setiap tahun yang baru, memberikan satu pengharapan yang baru untuk tahun yang baru ini. Kita harus perbaruin, minta Tuhan tolong perbaruin, dan kita perilaku kita, ya, sebagai orang yang bijaksana itu harus bisa melakukan apa yang Tuhan hendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari. 所以，我们智慧是我们怎么样在我们生活上能够实行，按照神的旨意，我们的事情所做的是神所喜悦的，而不是我们自己喜悦的，那个很重要。所以，我们要以新人来的行为来让神喜悦，人喜悦。最后就是万象更新，万象更新是神的恩典。每一年万象更新，没有一个人能够搞这个万象更新，tidak ada manusia satupun yang bisa membuat 万象更新， ya, bumi kembali ke musim semi, tidak ada, hanya anugerah Tuhan. Tuhan ingin suasana baru ini memberikan kita sesuatu yang baru, perbaruan di luar, perbaruan juga di dalam, ya, supaya kita bisa bijaksana dan kita bisa melakukan kehidupan kita dengan apa yang Tuhan hendaki, sehingga kita dapat menyembah Tuhan, ya, dengan sepenuh hati. 所以弟兄们， 我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上作为活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉也是乃是理所当然的。不要放弃，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们鉴察何谓上帝的良善、善良、纯真、可喜悦的旨意。 Ya, bahasa Indonesianya, ya, ayat ini, ayat Roma 12, ayat 1-2, saya kira Bapak dan Ibu semua sudah banyak yang seringkali kita baca. Ya, bagaimana kita persembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Ya, itu adalah ibadah yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh perbaruan budimu.
dari hati, dari pikiran dan budi kita akan dirubah yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak kehendak Tuhan. Sehingga kita, apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, itu semua berkenan pada Tuhan dan yang menuju kesempurnaan. 所以弟兄姐妹，我们进入新年，我们的目的是在今年里面如何改变我们自己，来适应新的盼望充满蒙恩的一年，让我们在今年里面能够得到神的蒙恩、神的祝福，让我们弟兄姐妹们在疫情的情况下，我们能够坚强，在信心上我们不断的巩固，在神的跟里我们不断的成长，是吧？我们永远是得到神的祝福，最主要我们能够顺从神的旨意。Ya Bapak Ibu, ya, saya selesaikan untuk penjelasan hari ini, pada hari ini, yang semoga kita semua dapat diberkatin dengan kondisi yang baru, perubahan yang baru, hati pikiran kita berubah, kita akan menghadapi sesuatu yang baru dengan tindak lanjut kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Sekali lagi, kongsi, Singnian Mong En, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, 弟兄姐妹， saudara-saudara sekalian setelah mendengar firman Allah pada sore hari ini, 弟兄姐妹已经听到神的话，在今傍晚， dan saudara-saudara yang merayakan tahun baru Imlek, 我们过春节的， kiranya firman ini juga tertanam dalam hati saudara. 但愿这些神的话呢，能够藏在我们的心里。 Dalam tahun yang baru ada pembaruan dalam kita. 在新的一年，我们有更新， Kita mau pakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. 我们要把我们的生活成为别人的祝福。 Biarlah firman Allah bekerja dalam kita, 但愿神的话工作在我们里面， mengubahkan kita 改变我们， sehingga kita menjadi terang bagi orang sekeliling kita. 好让我们成为我们四周围的光。 Haleluya. 哈利路亚！ Mari saya undang saudara sekalian berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa. 我要请弟兄姐妹一起站立，我们要结束我们要的祝福祷告。 Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur pada saat ini 我们现在非常感恩， di mana kami dapat kembali lagi berbakti bersama-sama walaupun secara online, 我们一起能够在聚会，虽然我们在晚上， tapi kami dimanapun kami berada, kalau kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau ada bersama dengan kami. 无论我们在何处，当我们敬拜、我们赞美主的时候，你与我们同在。 Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan. 我们感谢你，你的话已经被传出去。 Tuhan, kami mau berdoa untuk pembicara Bapak Atiar 我们要特别为林弟兄祷告， yang telah melayani kami dengan firman Allah. 他已经通过神的话，已经在招待我们。 Tuhan, Kamu membukakan rahasia firman-Mu 所以你要把你的奥秘更打开， untuk Dia sampaikan juga pada banyak orang. 好让林弟兄能够更传讲主的话， Mau pakai pelayanannya, 使用他的侍奉， berkati pelayanannya, 祝福他的侍奉， berkati keluarganya, 祝福他的家庭。 dan dimanapun dia berada menjadi berkat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. 无论他到何处，都能够荣耀主名。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣。 Dan sekarang saudara-saudara, 现在我亲爱的主内弟兄姐妹， kiranya berkat dari Allah Bapa, 但愿主天父的祝福， kasih sayang dari Tuhan Yesus 主 Kristus, 耶稣的慈爱， dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 跟圣灵的交通， menyertai kita semua, 常与我们众人同在， melindungi kita semua, 保护我们， memberi kekuatan, 给我们力量， memberikan kesehatan 给我们健康， untuk kami menjalani hari-hari yang ada di depan kami. 好让我们能够一步一步的走在我们的明天。 Engkau memberkati usaha-usaha dari anak-anak-Mu, 主要祝福你所有的子女的生意， pekerjaan dari anak-anak-Mu, 主你的子女的工作，
supaya dalam semuanya kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. 让在这一切里面，我们都能够赞美主的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus 我们 Kristus 这样祷告，奉主耶稣的名， kami telah berdoa 我们这样祷告， dan bersama-sama kita katakan 我们一起说 Amin. Amen. Haleluya. 哈利路亚。